सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आप कल क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ डिफरेंस इन कॉस्ट। सो ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੰਪੈरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। जस्ट अ मिनट बच्चे। हाँ जी, कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट इज द sole cause, main cause of international trade। सो कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट का मतलब होंदा है एक कंट्री यह जी पोजीशन च है कि दोनों ही गुड्स दूजी कंट्री नालों लैस कॉस्ट ते बनाउंदी है, पर एक गुड दी येट इट हैज़ ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज। किसी दोनों गुड्स विचों टू गुड्स विचों एक गुड दे उत्ते उन्होंने ज़्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज है तो दूसरी दे विच उन्होंने लैस कंपैरेटिव एडवांटेज है। मतलब मान लो इंडिया है, इंडिया वीट ते राइस दोनों ही सस्ते बनाउंदा है नेपाल दे कंपैरिजन दे विच, पर वीट वो नेपाल नालों होर भी ज़्यादा सस्ता बनाउंदा है, ठीक है। The other country produces both the goods at a higher cost, but it has less comparative disadvantage in the production of one good, while it has comparative disadvantage in the production of the other good। So comparative advantage की हुंदी है? Comparative advantage refers to the advantage in the production of a product by one country over another। comparative advantage ਦਾ मतलब है advantage किहदे विच? एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन दे विच जिहड़ी एक कंट्री बनाती है तो असीं उहनूं कंपेयर करना है विद द अदर कंट्री एंड द अदर प्रोडक्ट जिहड़ा कि लोअर कॉस्ट ते बनाया जाता है इन दी अदर कंट्री इन टर्म्स ऑफ अदर प्रोडक्ट। कहंदा फॉर एग्जाम्पल एक लॉयर है अंबाला दे विच, वो लॉयर का काम करता है, पर नाल ही नाल वो बहुत वधिया टाइपिस्ट भी है। ਉਹਦਾ ਕਲਰਕ है, ਉਹਨੂੰ टाइपिंग आती है, पर लीगल प्रैक्टिस ਉਹਨੂੰ बिल्कुल नहीं आती। लॉयर दोनों काम कर सकता है, पर ਉਹਨੂੰ ज़्यादा फायदा किहदे च होगा जदों ਉਹ ਆਪਦੀ लीगल प्रैक्टिस करूगा। ऑन दी अदर हैंड कलर्क है जिहड़ा ਉਹ लैस कैपेबल है लॉयर नालों, स्टिल इन टाइपिंग जॉब हिज, पर फिर भी ਉਹਨੂੰ कंपैरेटिव डिसएडवांटेज टाइपिंग वाले काम दे विच घट हैगी है। सो इत्थे की करना चाहिए है दोनों नूं, जिहड़ा लॉयर है उन्होंने लीगल प्रैक्टिस ते अपने आप नूं काम करना लाना चाहिए है, तो अपनी जिहड़ी टाइपिंग की जॉब है क्लर्क नूं देनी चाहिए है, तां ही दोनों नूं फायदा होगा। इनू एग्जाम्पल नूं उन्हें एक होर इलस्ट्रेशन लई है। वो कहते एक डॉक्टर है, वो गार्डनिंग बहुत सोहनी कर लैंदा है अपने गार्डनर के कंपैरिजन दे विच, पर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੇਨ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉੱਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ ਲਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵੇ, ਅਤੇ ਗਾਰਡਨਰ ਨੂੰ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈरेटिव ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਊਗੀ ਦੈਨ ਦ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਨੇਪਾਲ। ਪਹਿਲਾ प्रोडक्शन, इंडिया एक लेबरर लगा के 10 यूनिट राइस के बनाता है, 10 ही वीट के बनाता है। नेपाल 4 बनाता है राइस के, 8 बनाता है वीट के। जे असी आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड देखिए, जे असी कहिए कि देखो हुण इत्थे की पता लगता है कि जिथे राइस के 4 बनते हैं नेपाल उधर वीट के 8 बनाता है। इसका मतलब नेपाल वीट के उत्ते कॉन्सनट्रेट करे तो उन्होंने ज़्यादा फायदा होगा। इंडिया है जिहड़ा वो नेपाल तो मंगा ले वीट, तो सारी कॉन्सनट्रेशन किहदे उत्ते करे? ऑन द राइस। सो इंडिया राइस ते कॉन्सनट्रेट करे, नेपाल वीट ते करे। हुण जे इंडिया आ लेबरर जिहड़ा इत्थे दे वीट बना रहे इनू कढ के इधर लैके जाऊगा तो 20 यूनिट्स बनणगे, इत्थे 0 बन जू। इत्थों आ लेबरर कढिया इधर बनाओ, 8 ते 8 16 हो गए। पहला ट्रेड 14 ते 18 की हो रही सी, हुण 20 ते 16 की। उस तरह नाल बेटा 10 वधे ने प्लस 10 घटे ने।
ਇੱਥੇ 4 ਘਟੇ ਨੇ 8 ਵਧੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਦੈਨ ਨੇਪਾਲ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁੱਡਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਰਾਈਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਨੇਪਾਲ 2.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 10/4 ਮਤਲਬ 2.5 ਗੁਣਾ। ਜੇ ਨੇਪਾਲ 4 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੰਡੀਆ 10 ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਉਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 2.5 ਟਾਈਮਸ 2.5 ਟਾਈਮਸ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵੀਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 10/8 1.25 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਸਟ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਜੇ ਵੀਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 0.8 ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਾਈਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 0.4 ਦੀ ਕਾਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਕਾਸਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ 1:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 1:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ 10:10 ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੀ ਹੈ 10:10 ਨਾਲ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇੰਡੀਆ ਲਈ, ਨੇਪਾਲ ਲਈ 4:2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, 4:8 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਆਈ, 1:2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਤਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਰਾਈਸ ਦਾ ਤੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀਟ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਲਈ 1 ਯੂਨਿਟ ਰਾਈਸ ਦਾ ਤੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਵੀਟ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ 1-1 ਤੇ 2-2 ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੀਟ। ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਰਵ ਹੈ 1:1 ਦੀ, ਆ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹੈ 1:2 ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਰਾਈਸ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀਟ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀਟ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਵੀਟ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀਟ ਮਿਲੇ। ਇੰਡੀਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 ਰਾਈਸ ਦੇ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੀਟ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 1 ਰਾਈਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਰਾਈਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀਟ ਦਵੇ। ਵੀਟ ਕਿੰਨਾ ਦਊਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, 2 ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ 1 ਰਾਈਸ ਦੇ ਕੇ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਟ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ 1 ਰਾਈਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਨੇਪਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।